یہ فتنے پیدا کرنے والے اور حرام کی نسل کی نازیہ الہی، جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے بھارت میں تمام چیزوں کو طاق پہ رکھ کر، مہنگائی کو، بے روزگاری کو، ہر چیز کو، ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے یہ گندے لوگ، لیکن جب بھی ملک میں کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی بھی الیکشن آتا ہے، ایسے لوگ جو ہے نا آ کر مذہبی اعتبار سے کوئی نہ کوئی مذہب کے بڑے آدمی کے اوپر انگلیاں اٹھا کر بھارت میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئے دن ہمارے ملک میں یہ گندی نالی کے کیڑے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے چاند اور سورج سے عظیم جو ہستیاں ہیں ان پر ایسے کلمات اور ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام کا اور نبی مکرم علیہ السلام کا انسانیت پر کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ یہی بھارت کی سرزمین کے لیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھ کر دعائیں دی تھی۔ آج جو ملک شرش و شاداب ہے، ہمارا فیض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارا ملک شرش و شاداب ہے۔ ظالم لوگ ہر دور میں ہر زمین کے خطے پر پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا اوپر والے نے دوسروں کے ہاتھوں عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل رات ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ دیویا سنگھ نامی کوئی اینکر ہے اور اس کے ساتھ نازیہ الہی خان نامی کوئی خاتون ہے جو گندی نالی کے کیڑوں سے بھی بدتر ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تاجدار کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ماں سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ایسی غلط باتیں کیے ہیں جس سے انسانیت اور تمام لوگوں کو بے انتہا تکلیف ہوئی۔ آئے دن ہمارے ملک میں یہ گندی نالی کے کیڑے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے چاند اور سورج سے عظیم جو ہستیاں ہیں ان پر ایسے کلمات اور ایسے باتیں کرتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہے، وہ جانتا ہے کہ اسلام کا اور نبی مکرم علیہ السلام کا انسانیت پر کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ رب العالمین ہے، اس کے حبیب پاک رحمت للعالمین ہے۔ دنیا جو چل رہی ہے سرکار کے نالین کے صدقے چل رہی ہے۔ بارہا ہم یہاں پر آتے ہیں، ہر تھوڑے دن بعد نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدر اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے سیاسی قائدین، مذہبی قائدین اور دوسرے قائدین بارہا حکومت ہند سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ تمام مذاہب کے مقدس ترین جو ہستیاں ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ دوسرے جو نچلے درجے کی ذہنیت رکھنے والے گندے لوگ ہیں وہ ان ہستیوں کی شان میں گستاخی نہ کر سکیں۔ ملک میں ایک سب کے ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہے، مگر آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ہم بارہا یہاں آتے ہیں، ہماری مطالبات پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں من سلمہ بیدہ و لسانہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے انسانیت محفوظ ہو، ورنہ ہمارے پاس بھی نوجوان اشتعال میں آتے ہیں، مگر ہم ان کو یہ درس اور تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب کے بزرگوں کی اور مقدس ہستیوں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ تو ہمارا حکومت ہند اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ سخت مطالبہ ہے کہ وہ ان ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ان کے خلاف ایسا ایکشن لیا جائے کہ دوسرے لوگ دوسری مرتبہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اور نبی مکرم علیہ السلام، صحابہ اور مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے 10 بار سوچے۔ اگر حکومت سخت قانون بناتی ہے تو یہ گندی نالی کے کیڑوں کو اپنی زبان اور لب کشائی کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم یہاں آ کر ہماری کمپلینٹ دیے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک انتظار کریں گے، ورنہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جب تک کہ ان کو سخت سزا نہیں دی جاتی ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امن کو بحال رکھنے والے ہیں، اس پر وہ جلد سے جلد سخت سے سخت کارروائی کریں، اور سرکل انسپکٹر صاحب نے تیقن دیا ہے کہ یہ وہ ہماری اپلیکیشن آگے فارورڈ کریں گے۔ سائبر کرائم اور جہاں جہاں جو بھی دفعات لگتی ہیں سخت سے سخت دفعات لگانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ابھی سوشل میڈیا پہ 2-4 دن سے ایک ریل وائرل ہو رہی ہے کہ دیویا سنگھ بول کر ایک اینکر ہے، اس کے اسٹوڈیو میں جا کر نازیہ الہی خان جو شیطانی فتنے کی ناجائز اولاد ہے، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے 15-20 سالوں سے
भारत में एक गंदा चलन ऐसा चल रहा है सियासी तौर पर फेमस होने का कि कोई भी जो है बड़े आदमी के ऊपर कुछ भी बोल दो, लेकिन हिम्मत तो ये हो गई नाज़िया इलाही ख़ान की कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी ऐसी की है जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। अभी हमारे इमाम साहब बता रहे थे, तमाम चीज़ें तफसील में आई हैं। हम यही कहेंगे बीदर के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कर्नाटक के होम मिनिस्टर और भारत के होम मिनिस्टर से कि नाज़िया इलाही ख़ान जैसे घटिया और गंदे औरत और वैसे मर्दों को सलाखों के पीछे डाले और भारत का जो आइन जो बना हुआ है एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करने का, उसका सही इस्तेमाल हो। कोई भी किसी भी मज़हब के पेशवाओं का, गुरुओं का, प्रॉफिट का नेक्स्ट टाइम पर कोई भी जो है ना एलिगेशन लगाने से पहले, कुछ बदजुबानी करने से पहले 100 बार सोचे। भारत हमारा गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है, तमाम मज़ाहिब का गुलदस्ता है, लेकिन हकीकत ये है, हमने और आपने तारीख़ की किताबों में पढ़ा है, यही भारत की सरज़मीन के लिए मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर दुआएं दी थी। आज जो मुल्क शर्श और शादाब है, हमारा फेथ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की वजह से हमारा मुल्क शर्श और शादाब है। जालिम लोग हर दौर में हर ज़मीन के खित्ते पर पैदा हुए हैं, लेकिन उनका ऊपर वाले ने दूसरों के हाथों इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया है। हम और आपके ज़िंदगी में हम देखें, जो भी गुस्ताख़ रसूल है उसकी ज़िंदगी और मौत इबरतनाक हुई है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं तमाम मज़ाहिब के लिए मजबूत कानून बनाएं। 3 साल की सज़ा वाज़ेह नहीं है, यूँ 1 महीने 2 महीने में बेल लेकर छुट जा रहे हैं। कोई मज़हब के बारे में कुछ बोल दे रहा है, कोई मज़हब के बारे में बोल दे रहा है, लेकिन हमारा फेथ है मज़हब इस्लाम तमाम मज़ाहिब का सम्मान करने के लिए बताता है और तमाम मज़ाहिब भी एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करने के लिए बताते हैं। हमारा जीना मरना, पैदा होना, हमारे माँ बाप, हमारी जान व दौलत, हमारे बच्चे, हर चीज़ जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान है। तमाम चीज़ों को दुनिया की जब आक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाती है हम जूती पे रखते हैं। जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत नहीं है वो मोमिन ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है वो मोमिन ही नहीं है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बस तमाम यहाँ पर जो लोग आए हैं ईमानी जज्बे के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए, तमाम गुलामान मुस्तफ़ा आए हैं। ये यहाँ पर आना हमारे जामिया मस्जिद के इमाम साहब की सरपरस्ती में था। इंशाअल्लाह अभी हम एफआर का भी लेंगे। अगर नाज़िया इलाही के ऊपर 1-2 दिन में एक्शन नहीं होता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो सीधा जो ना हम कर्नाटक हाई कोर्ट जाएंगे। जी नाज़िया इलाही और दिव्या सिंह के जो है ना स्टूडियो में जाकर बैठकर नाज़िया इलाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है। तो हम मज़हब इस्लाम और अहले इस्लाम और तमाम मज़ाहिब हर मज़हब का एहतराम करते हैं और जिनके भी जो बड़े हैं, चाहे नबी हो, रसूल हो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से और उनके बाद भी दूसरे मज़ाहिब में जितने भी धर्मगुरु हैं उनका सबका सम्मान होना चाहिए। हमारा ये यकीन, हमारा ये फेथ है, तमाम दुनिया का वजूद, दुनिया बनाई गई, अल्लाह ने दुनिया बनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाता है, अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर ना होती तो मैं अपनी रबूबियत में आने की मेरी खुदाई को ही ज़ाहिर नहीं करता था। मैं उन्हीं से मोहब्बत है तब जो है ना मैं रब हूँ बोलकर ज़ाहिर किया है। तो उस शख्सियत जिनके वसीले से लोग जो है ना दुआएं मांगते हैं, जिनकी मोहब्बत में पूरी कायनात का वजूद हुआ, उस शख्सियत के बारे में ये फितने पैदा करने वाले और हराम की नस्ल की नाज़िया इलाही, जिसको ये एहसास ही नहीं है भारत में तमाम चीज़ों को ताक पे रखकर, महंगाई को, बेरोज़गारी को, हर चीज़ को, एजुकेशन की बात नहीं करते इस गंदे लोग। लेकिन जब भी मुल्क में कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी भी इलेक्शन आता है, ऐसे लोग जो है ना आकर मजहबी एतबार से कोई ना कोई मज़हब के बड़े आदमी के ऊपर उंगलियां उठाकर भारत में फितने पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम वो जो लोग आते खुले खुले हो जाओ, नेशनल इंटीग्रेशन का फिर था, बोलिए। आओ जी हजरत, ऐसा ठहरे तो कैसा आप लोग